روزانہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ موبی نے کہا، دیکھو بالیان، جنگجو مرد وعدے اور سودے سے نہیں پھرا کرتے، اور تم میرا سودا قبول کر چکے ہو۔ میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے۔ اتنے دنوں سے میں تمہاری لونڈی اور بن نکاحی بیوی بنی ہوئی ہوں۔ اس سودے سے پھرو نہیں، ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو۔ بالیان نے کہا، تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہیں دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو۔ موبی نے کہا، مجھے اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتے نظر آنے لگی ہے۔ موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرج کر بولا، خاموش رہو لڑکی۔ صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا صلاح الدین ایوبی بھی نام لیوا ہے۔ میں اس رسول کے نام پر مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔ موبی نے کہا، میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو۔ ایک شراب اور دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ دیکھو تمہارا دماغ بالکل بھی کم ہو گیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس نے کہا، میں کسی فاحشہ صلیبی کا خاوند نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر دور پھینک دی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا۔ وہ دوڑتے ہوئے آئے تو اس نے کہا، یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہے، انہیں واپس قاہرہ لے چلو۔ ایک نے حیران ہو کر کہا، قاہرہ؟ آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں قاہرہ۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس ریگستان میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ چلو گھوڑے پر جینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو۔ صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز ہوتا ہے۔ گھوڑے کے پاؤں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتیلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا ان دونوں کی اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ صلیبی کمانڈر وہ پارٹی کا آدمی تھا۔ اس پارٹی کا کمانڈر عقل مند آدمی تھا۔ بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف میل دور ہے۔ اس نے فوجی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے رات کو 3 آدمیوں کو یہاں ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع کریں۔ اس کام کے لیے اونٹ موجود سواری تھی، کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی۔ تینوں سوار مختلف سمت کو چلے گئے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے۔ ایک ستر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی مثال تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ 70 سوار آگے گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ یہ ٹیلا اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اس کی ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دستوں کے ساتھ گپ سپ لگا رہی تھیں۔ ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ دوسرے یہ کہ وہ سلطان ایوبی کو اپنا پیر مرشد ضرور سمجھتا تھا۔ اس روز سلطان ایوبی نائبین کو احکامات اور ہدایت دے رہا تھا جب 2 گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پر رکے۔ انہیں محافظوں کے کمانڈر نے روک لیا تھا۔ سوار میگنا ماریوش اور موبی تھے۔ وہ گھوڑے سے اترے تو گھوڑے کی بانگیں ان کے ساتھی نے تھام لی۔ موبی نے کمانڈر سے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لائی ہے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنا ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میگنا ماریوس نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ یہ زبان نہیں سمجھتا تھا۔ موبی نے اپنا نام اسلامی بتایا تھا۔ اس نے کمانڈر سے کہا کہ اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے۔ ملاقات کا مقصد ہم سلطان ایوبی یا اس کے کسی بڑے افسر کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنا ماریوس کو اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آ گیا۔ اس نے سلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی
तो मोबी ने उसे बताया कि यह मेरा बाप है, गूंगा और बहरा है। अली बिन सुफियान ने उन्हें बताया कि सुल्तान अभी बहुत मशरूफ़ हैं, फारिग हो जाएंगे तो उनसे मुलाकात का वक्त लिया जाएगा। उसने कहा, आप मुलाकात का मकसद बताएं, हो सकता है कि आपका काम सुल्तान से मिले बगैर हो जाए। सुल्तान छोटी छोटी शिकायतों के लिए मुलाकात का वक्त नहीं निकाल सकते, मुताल्लिका महकमा आज खुद ही शिकायत रफा कर देता है। मोबी ने कहा, क्या सुल्तान अय्यूबी इस्लाम की एक मजलूम बेटी की फरियाद सुनने के लिए वक्त नहीं निकाल सकेंगे? मुझे जो कुछ कहना है मैं उन्हीं से कहूँगी। अली बिन सुफियान ने कहा, मुझे बताएं, बगैर आप सुल्तान से नहीं मिल सकेंगी। मैं सुल्तान तक आपकी फरियाद पहुंचाऊंगा, वो जरूर समझेंगे तो आपको अंदर बुला लेंगे। अली बिन सुफियान उन्हें अपने कमरे में ले गया। मोबी ने शुमाली इलाके के किसी कस्बे का नाम लेकर कहा, 2 साल गुजरे, सूडानी फौज वहां से गुजरी, मैं भी लड़कियों के साथ फौज देखने के लिए बाहर आ गई। एक कमांडर ने अपना घोड़ा मोड़ा और मेरे पास आकर मेरा नाम पूछा। मैंने बताया तो उसने मेरे बाप को बुलाया, उसे परे ले जाकर कोई बात की। किसी ने कमांडर से कहा कि ये गूंगा और बहरा है। कमांडर चला गया। शाम के बाद 4 सूडानी फौजी हमारे घर आए और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए और कमांडर के हवाले कर दिया। उसका नाम बालियान था। वह मुझे अपने साथ ले आया और हरम में रख लिया। उसके पास 4 और लड़कियां थीं। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ बाकायदा शादी कर लो, लेकिन उसने मुझे शादी के बगैर बीवी बनाए रखा। 2 साल उसने मुझे अपने पास रखा। सूडानी फौज ने बगावत की तो बालियान चला गया। मालूम नहीं मारा गया है या कैद में है। आपकी फौज उसके घर में आई और हम सब लड़कियों को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम सब आज़ाद हो। मैं अपने घर चली गई। मेरे बाप ने मेरी शादी करनी चाहिए तो सब ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि ये हरम की निचोड़ी हुई हड्डी है, वहाँ लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हम सराय में ठहरे हैं, सुना था कि सुल्तान सूडानियों को जमीन और मकान दे रहे हैं। मुझे आप बालियान की दास्ता या उसकी बीवी समझकर यहाँ जमीन और मकान दे दें ताकि मैं उस कस्बे से निकल आऊं, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी या घर से भागकर कहीं तवायब बन जाऊंगी। अली बिन सुफियान ने कहा, अगर आपको जमीन सुल्तान से मिले बगैर मिल जाए तो सुल्तान से मिलने की क्या जरूरत है? मोबी ने कहा, हाँ, फिर भी मिलने की जरूरत है। उसे आप अकीदत भी कह सकते हैं। मैं सुल्तान को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उसकी सल्तनत में औरत खिलौना बनी हुई है। दौलतमंदों और हाकिमों के यहाँ शादी का रिवाज खत्म हो गया है। खुदा के लिए औरत की असमत को बचाओ और औरत की अजमत को बहाल करो। सुल्तान से ये कहकर शायद मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। मैगना मारियूस इस तरह खामोश बैठा रहा जैसे उसके कान में कोई बात ही नहीं पड़ी। अली बिन सुफियान ने मोबी से कहा कि सुल्तान को इजलास से फारिग होने दें, फिर उनसे मुलाकात की इजाज़त ली जाएगी। ये कहकर अली बिन सुफियान बाहर निकल गया। वो बहुत देर बाद आया और कहा कि वो सुल्तान से इजाज़त लेने जा रहा है। वो सुल्तान अय्यूबी के कमरे में चला गया और काफी देर बाद आया। उसने मोबी से कहा कि अपने बाप को सुल्तान के पास ले जाओ। उसने उन्हें सुल्तान अय्यूबी का कमरा दिखा दिया। कमरे में दाखिल होने से पहले दोनों ने बाहर की तरफ देखा। वो गालिबन कत्ल के बाद वहाँ से निकलने का रास्ता देख रहे थे। सुल्तान कमरे में अकेला था। उसने दोनों को बिठाया और मोबी से पूछा, क्या तुम्हारा बाप पैदाइशी गूंगा और बहरा है? मोबी ने जवाब दिया, हाँ सुल्तान मोहतरम, यह इसका पैदाइशी नुक्स है। सुल्तान अय्यूबी बैठा नहीं, कमरे में टहलता रहा और बोला, मैंने तुम्हारी शिकायत और मुतालबा सुन लिया है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। मैं तुम्हें यहाँ जमीन भी दूंगा और मकान भी बनवा दूंगा। यह सुना है कि तुम कुछ और भी मुझसे कहना चाहती हो। मोबी ने कहा, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। आपको बता दिया गया होगा कि मेरे साथ कोई आदमी शादी नहीं करता। लोग मुझे हरम की निचोड़ी हुई हड्डी, फाहिशा और बदकार कहते हैं और मेरे बाप को कहते हैं कि इसने बेटी बेच डाली थी। आप मुझे जमीन और मकान तो दे देंगे, लेकिन मुझे एक खाविन की ज़रूरत है जो मेरी इज्जत की रखवाली करे। उसने झिझक कर कहा, मैं ऐसी बात कहने की ज़रूरत नहीं कर सकती, लेकिन अपनी माँ की अर्जदास आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप अगर मेरी शादी। दोस्तों, इस वीडियो का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जब भी इसका अगला भाग अपलोड करें तो वो आप तक बआसानी पहुंच जाए।